तीसरी अष्टपदी दे चौथे पदे दी इस पंक्ति तक दी विचार गुरुदेव दी कृपा नाल कल तक हुई सी। महाराज कहते ने कोई जीव अपने आप नू छोटा सूक्ष्म रूप बना के पताल विच भी चला जाए ते भावें आकाश ते उडारी मार ले। परमाणु प्राजंत आकाश है, दीप लो से खंडन है, गछेन नैन प्रहजेन, नानक बिना साधु न सिद्धते। संस्कृति श्लोक ने धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह कहते ने कोई बिल्कुल परमाणु जी शक्ल अख्तियार करके छोटी सूक्ष्म आकाशां ते भी उडारियां मार लवे ते पतालां विच भी चला जाए, फिर भी बगैर गुरु दे शब्द तो नाम तो जिंदगी पुगदी नहीं। तो महाराज कहते ने छूटस नाही ऊब पयाल। ये शब्द पयाल है, पयाल मैंने पताल, ऊब मैंने आकाश उच्चा। सतगुरु कहते ने कोई उच्चे आकाश ते चढ़ जावे सूक्ष्म रूप धार के सृदियां सिद्धियां नाल कोई पतालां में चला जाए, बिना बगैर गुरु दे शब्द तो नाम तो जिंदगी नहीं पुग सकती। इस वास्ते सतगुरु अर्जुन साहब पातशाह नाम दी वडियाई करदियां ये बख्शिश करदे ने, ऐसे जीव नू रिद्धियां सिद्धियां दा सहारा लैके मोह व्यापै माया जाल, सगों माया दा जाल विच होर फसदा है। ये शब्द मोह है, इसनू मोहे नहीं पढ़ना, अर्थ है मोह विच। महाराज कहते ने माया दे मोह दे जाल विच होर ज्यादा फसदा है। कह रहे ने बख्शिश कर रहे ने। महाराज कहते ने कोई जीव रिद्धियां सिद्धियां दा धारनी बन के आकाश ते भी उठ जाए, पतालां विच भी चला जाए, फिर भी परमेश्वर दे नाम तो बगैर जीवन नहीं पुगदा। गुरु नानक पातशाह जी ने रिद्धियां सिद्धियां वरतियां, आकाश विच उड़ गए सिद्धा ने, पर धन गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या रिद्ध सिद्ध अवरा साथ। ये तो होर क्या, ये तो संसार ते प्रभाव पाने वाला है, अपना किसी ते भै जमान वाली चीज है, ते नाम ते किसी नू परमेश्वर नाल जोड़न वाला है। तां सिख ने रिद्धि सिद्धि नाल नहीं जुड़ना, नाम नाल जुड़ना है। नाम हिरदे विच वध गया, रिद्धि सिद्धि ते सुते सिद्धि आ जांदी। परमेश्वर आपे रब दे प्यारियां दे बचन पूरे करी जांदा, उहदी वडियाई है। पर गुरुदेव कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, महाराज कहने छूटस नाही ऊब पयाल। ये शब्द पयाल है, इसनू आम तौर पर असी जपजी साहब विच भी आया पढ़दे हां प्याले, प्याले नहीं है। सुरग मछ पयाले, उत्थे भी यही सी। प्याला हुंदा है पानी पीण वाला, पयाल हुंदा है पताल। तो गुरु साहब बख्शिश करते ने, रहमत करते ने, कृपालता करते ने। महाराज कहते ने छूटस नाही ऊब पयाल। कोई पताल विच चला जाए, कोई आकाश ते चढ़ जाए रिद्धियां सिद्धियां नाल, महाराज कहते ने फिर भी माया दे प्रभाव तो छुट नहीं सकता। मोह व्यापै माया जाल, जाल दे लल्ले नूं सियारी जाल विच। गुरुदेव कहते ने जब माया दे मोह दे जाल विच फिर फस जाएगा। अगे चलो। अवर करतूत सगली जम डाने। सगली ते विश्राम लाओ। अवर करतूत सगली जम डाना है। महाराज कहने बाकी होर जिन्नियां करतूतां, जिन्ने मर्जी कर्म, जिन्नियां रिद्धियां सिद्धियां जो मर्जी कर लै, जम उन्हां नूं सजा देगा, दंड लाएगा। अवर करतूत सगली जम डाना है। आखिया जम नहीं हट सकते, भावें जिन्ने मर्जी होर यत्न कर लै, बगैर गुरु दे शब्द तो नाम तो जम नहीं हटणगे। जम नहीं हट सकते बाकी करतूतां नाल, बाकी कर्मां नाल। बाकी तुसी जो भी तू कर्म करेगा जमा दी मार सहनी पैगी, पर एक नाम ऐसा है जिस दिन जमा दी पेश नहीं जाती। सतगुरु अर्जन साहब कहते ने
अवर करतूत सगली जम डानै अगे गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। सतगुर कहने गोबिंद दे भजन तो बगैर तिल जिन्नी गल भी नहीं होर कोई मनदे जमदूत। गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माना, एक तिल जिन्नी भी होर कोई गल नहीं मनदे। कोई कहे भी मेरे को रिद्धियां सिद्धियां बड़ियां सन, जमदूत कहने सानू कोई वास्ता नहीं छड्डणगे। कोई कहे मेरी प्रभता बड़ी है, मेरे को धन बड़ा है, मेरे को होर किसी किस्म की वडियाई बहुत है, राज बहुत नहीं मानते। अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानते। गोविंद दे भजन तो बगैर, नाम तो बगैर। सही मैनिਆਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਭਜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਭਜਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਬਸ ਉਹ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਭਜਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਭਜਨਾ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ, मीनिंगफुल। सतगुरु जी कह रहे हैं गोविंद नजर सब ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ बचिए तुहाडे चरणों विचों मिलिया है। सतगुरु बनाई रखन, होर बख्शिश करन। गो मैंने इंद्री विंद मैंने प्रकाश, सारियां इंद्रियां दा प्रकाशक जेड़ा सब दे हिरदे विच बैठा है। गो मैंने पृथ्वी विंद मैंने प्रकाश, सारी पृथ्वी दे विच जिसदी सता है उस नूं कहंदे ने गोविंद। गो मैंने पृथ्वी विंद मैंने प्रकाश, गो मैंने इंद्रियां विंद मैंने प्रकाश। मेरे तुहाडे शरीर विच प्रकाशक एक है जिहदे नाल इंद्रियां हरकत कर रही ने, हाथ हरकत कर रहे ने, अखां वेख रही ने, कंन सुन रहे हैं, वो गोविंद है। उसनूं गोविंद कहते हैं। जिसदी सत्ता नाल अखां वेख रही ने, हाथ टुर रहे ने, पैर चल रहे हैं, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੋविंद बैठा है। सारी पृथ्वी विच जिसकी सत्ता काम कर रही है उसनूं गोविंद कहते हैं। गो मैंने पृथ्वी विंद मैंने प्रकाश, जिसकी चेतन सत्ता सब विच काम कर रही है उसनूं कहते हैं गोविंद। सतगुर कहते हैं उसदे भजन तो बगैर होई कोई गल नहीं मनदे जमदूत, नहीं हटदे। चलो हर का नाम जपत दुख जाए। सतगुर कहने हरि दा नाम जपेगा सारे दुख चले जाएंगे। जन्म मरण दा दुख सब तो बड़ा दुख है, ये चला जाएगा। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोला सहज सुभाए। सतगुर कहने गुरु दी बख्शिश नाल फिर वो जीव इस तरह जदों सहज विच टिक के अडोलता विच आके बोलदा है हरि दा नाम सुते से। पहला तो कुछ यतन करके बोलना पैंदा है, एफर्ट्स नाल बोलना पैंदा है। कोई भी काम होवे सीखना होवे, पहला वाजा सीखिया ते टाइप सीखी ते ध्यान करके ABC। तुसी मोटर सीखी होनी है, याद रखना सिखाने वाला कहंदा होना सीधा वेख, पर बंदा गेयर वल वेखदा शुरू विच। ये ते तुहाडा अनुभव है, कोई दूर दी गल नहीं। जदों सीखी होएगी सिखाने वाला कहंदा सामने देख, पर वो कहंदा शायद थल्लों पैर थल्लों ब्रेक ना निकल जाए, पैर धक्के नाल थल्ले वेखदा है, गियर लीवर वाल वेखदा है। पर जदों अनुभव आ जांदा फिर वेखदा अगे भी आपे पता लग जांदा दूसरा लगा कि तीसरा लगा कि टॉप है, फिर नहीं वेखदा। बस इस तरह ही जदों शुरू हुंदा है ना जपना, उदों ते गुरु दी कृपा नाल ध्यान घड़ी मुड़ी संसार वाल जांदा है। पर जदों अनुभव विच आ जांदा फिर सुते सिद्धि चलदा है, सुते सिद्ध। फिर वो हर कृत विचों पासदा है, कुदरत विचों भी पासदा है, हर एक जीव विचों भी वही पासदा है। सब है कट राम बोल, वो है नानक बोला सहज सुभाए। सुते सिद्ध। एक बंदा पहला टाइप सिखदा देखदा ए किथे वे एफ किथे वे, हौली हौली जदों उन्होंने आ जांदा किसी नाल गल्लां भी करी जांदा है, गल्लां भी चलाई
ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖ, ਬੰਦਾ ਪੈਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੈਡਲ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਰਜੂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 23 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 10 ਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਧਰ 20 ਕਿਲੋ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਇਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਪਦਾਰਥ। ਧਰਮ ਵੀ, ਅਰਥ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਵੀ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥ ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ, ਅਰਥ, ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੀ, ਧਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ 4 ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਡੋਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉਦਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡ, ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਹੀਟਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਠੰਡ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਤਸ਼ੜੀ ਮੰਝ ਨੈਣੂ,
ਨੈਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ, ਆਤਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਐਡਾ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਨਾਨਕ ਆਤਸ਼ੜੀ ਮੰਝ ਨੈਣੂ, ਆਤਸ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗ, ਨੈਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵ। ਅੱਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਮੱਖਣ ਤੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵ। ਕਿੱਡਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੜਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਿਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੇੜਾ ਏ, ਜਲਾਲ ਏ, ਰੌਣਕ ਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀ, ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਰ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਨੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਘੋਟੀ ਦਾ ਦੌਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੌਰੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋੜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਲੋੜਾ ਮੀਨਸ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਪਰ ਕਾਦੀ? ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋੜੈ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਤਮ ਦਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਿੱਟੇ ਡਰੈਸ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋੜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦਹੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਔਗਣ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।
मेरी बुद्धि विच कितना फर्क आया है, मेरी सोच विच कितना फर्क तब्दीली हुई है, तो वो सारा बिल्कुल स्क्रीन सामने आ जाएगी। जिन्ना सूक्ष्म कंप्यूटर ते इंटरनेट अपने अंदर आप वेख सकता है कोई, इन्ना दुनिया ते किधरे नहीं है। सो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, महाराज कहने जे को जन्म मरण ते डरा है, साध जना की शरणी पर। महाराज कहते अब गुरमुखां दी प्यारियां दी संगत विच आ जाए ते फिर शरणी पैण दा मतलब हुंदा है कि उन्हां दी मत नूं कबूल कर ले। शरणी पैना केवल ते केवल पैरां ते मत्था टेकना नहीं है। मैं आप जी नूं बेनती करा, गुरु रामदास साहब पातशाह जी दे अमोलक बचन ने, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। महाराज कहते मैं वेखदा बड़े सिख, बड़े सेवक, बड़े शिष्य गुरु की पूजा करने वास्ते मत्थे टेकन आउंदे ने, मत्थे भी टेकदे ने, भेटा भी रखदे ने, बाणी भी गाउंदे ने, कीर्तन भी सुनते ने, पर गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, परमेश्वर उनका कबूल पा लेंदा है, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन्हां ने गुरु दे बचनां नूं मन लिया, जिन्हां ने जो गुरु ने कह दिता है वो झोली विच पवा लिया कि सतगुरु तेरा हुक्म मैनूं कबूल है। बस सतगुरु कहने ओ समझो आ गए ने गुरु की शरण। नहीं तो आम तौर पर इस तरह का ही हो रहा है कि सलाम जवाब दोवें करे, मुड्ढो कुत्था जाए। सलाम करने ते कहने गल तेरी परवाह नहीं, गल तेरी नहीं मनांगे, मत्था तेनू टेकांगे। ते जेकर कोई घर विच भी पुत्र मां नूं मत्था टेके पर मां नाल सांझ ते कोई है ही नहीं, जां कोई भी नूं सस नूं मत्था टेके पर विचों आके मगरों नहीं लेंदी, फिर तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज कहने ने, हाँ जी, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, महाराज कहते ने जिन्ना रब दे प्यारियां नूं परमेश्वर दी प्यास भी लग गई। किन्नी दूर चले गए गुरु अर्जन साहब पातशाह, आख्या जिस दे अंदर केवल तेरे दर्शनां दी तांग भी पैदा हो गई है ना, प्यास भी पैदा हो गई है। याद रखना, प्यास, फिर उदास, फिर तलाश, फिर अरदास, ते बस सतगुरु कृपा करनगे तो बख्शिश हो जाए। पहला प्यास, वो प्यास उदास कर दी है संसार को, वैराग पैदा कर दी है, तांग पैदा कर दी है, उड़ीक पैदा कर दी है। जे तुहानू प्यास बहुती लगी होवे, पानी की उड़ीक बहुती होएगी। जे भुख बहुती लगी होवे, रोटी की उड़ीक ज्यादा होएगी। ते जे अंदर परमेश्वर दे मिलन की प्यास होएगी, याद रखना वही तो उड़ीक पैदा करेगी। पहला प्यास, फिर उदास, ते फिर तलाश वास्ते अरदास, ते बस फिर वो अरदास गुरु सुन लेंदा है। ते महाराज कहने बिरथी कबू न हो गई जन की अरदास। गुरुदेव कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, बेटा सदगुरु कह रहे हैं, महाराज कहते जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, विराग में नहीं तलाश खोजे वगैरह। पातशाह जी कह रहे हैं जिस जन नूं तेरे दर्शनां दी प्यास है, जिस चीज दी अंदर प्यास ज्यादा हुंदी है उसकी तलाश वधदी है, खाश वधदी है। ये बिल्कुल मोटी जी जीवन की गल है, बहुत ही बरीक नहीं, मेरे तुहाडे रोज वापरदियां ने।
ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। सत्संगत गुरु की दुकान है। गुरु की दुकान तो ही परमेश्वर मिलता है। रोज सोहला साहब जी की बाणी पढ़ने वाले तकरीबन बैठे हो। सतगुरु ने बड़े स्पष्ट रसन से कहा, जय कर कीर्त आखिया करते का होए विचार। महाराज कहने जिस घर विच सत्संगत रूपी घर विच परमेश्वर की कीर्ति हुंदी है ते करते दी विचार हुंदी है। जय कर कीर्त आखिया करते का होए विचारो तित कर गावो सोहला सिवरो सिरजनहार। क्यों गुरुदेव कहते ने हर गुर ते मन बसेरा। हरि जिदे भी मन में वसया गुरु दे राही वसया। हर गुर ते मन बसेरा। सतगुरु कहते अज तक कोई रब जिदे मन में भी हरि वसया गुरु दे राही वसया। गुरु की दुकान से जाके वसे। ते जिस दिन अंदर प्यास ते तलाश गुरु वास्ते होएगी फिर संसार तो उदास हो जाएगा। संसार तो उदास हो के गुरु की दुकान वाल भजेगा। संसार वाल कंड करके कदी अज तक किसी ने हलवाई की दुकान ते नहीं आख्या जाके भाई साहब जी मैनू चप्पल विखाओ। अगर जेकर कोई कहेगा तो कह देगा तुसी साडा बोर्ड नहीं पढ़िया, असीं तो मिठाई बेचने आ। कदी किसी ने जूतियां वाली बूटां वाली दुकान ते जाके नहीं कहा मिठाई का डब्बा दिओ एक। क्यों मिलदे नहीं। ते जदों ये उदास होएगा संसार तो फिर गुरु की दुकान लभेगा।